विसाखी मौके जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों सिख संगतां नूं खास अपील। विसाखी मौके श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों पंथक कॉन्फ्रेंस का आयोजन। अमृतपाल सिंह लई गंगानगर अते हनुमानगढ़ च चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। विसाखी मौके जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कौम दे नाम वड्डा ते अहम सुनेहा दिता है। उन्होंने संगतां नूं बेपरवाह ते बेखौफ होकर विसाखी मौके तख्त श्री दमदमा साहिब आउण दा सद्दा दिता है। जथेदार साहिब का यह बयान काफ़ी अहम है क्योंकि उन्होंने 7 अप्रैल को पत्रकारों नाल होए इकट्ठ विच कहा सी कि सरकार खौफ का माहौल पैदा करना चाहती है। तख्त साहिब के आले दुआले फ्लैग मार्च हो रहे हैं, संगतां दे मनां विच डर है, इसनूं दूर करन दी जरूरत है। जथेदार साहिब ने कहा सी कि पिछली वार के मुकाबले इस बार संगतां डर के माहौल की वजह करके घट गिनती विच आ रही हैं। जथेदार साहिब के इस बयान की वजह करके 2 दिन पहला DGP पंजाब गौरव यादव ने जथेदार साहिब नाल मुलाकात भी की सी। उन्होंने कहा कि असीं संगत की सुरक्षा नूं ध्यान विच रखते हुए इंतजाम किए हैं। खालसा साजना दिवस विसाखी का पर्व सिख पंथ वालों बड़ी शरधा भावना उत्साह के सहित पूरे संसार दे विच मनाया जाता है। इस बार भी खालसा साजना दिवस विसाखी का यह पर्व जिथे पूरी दुनिया दे विच मनाया जा रहा है, उत्थे तख्त श्री दमदमा साहिब की पावन पवित्र धरती के उत्ते समुचे गुरु खालसा पंथ वालों इस पर्व नूं इस वार भी बड़ी शरधा भावना ते उत्साह सहित मनाउण दे वड्डे उपराले किए गए हैं। अज श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ हो चुके हैं। धार्मिक दीवान तख्त साहिब के पावन पवित्र अस्थान के उत्ते 10 तरीक तो ही लगातार 7 तो लैके रात 10 बजे तक चल रहे हैं। ये विशेष धार्मिक समागम ने जिहड़े तख्त साहिब विखे हो रहे हैं। खंडे बाटे का अमृत संचार तख्त श्री दमदमा साहिब की पावन धरती के उत्ते 13, 14, 15 तिने दिनों 5 प्यारे साहिबान वालों करवाया जाना। सिख संगत नूं इहो अपील है, बेखौफ होके बेप्रवाह होके तख्त श्री दमदमा साहिब की पावन धरती के उत्ते खालसा साजना दिवस मनाउण दे लई असीं हुम हुमा के पहुंचीए, तख्त साहिब विखे दर्शन करिए। धार्मिक दीवान सजे ने गुरु साहिबान का इतिहास, सिख विचारधारा, सिख फलसफा, कथावाचक साहिबान पासों ते अलाही बाणी का कीर्तन रागी जत्थियां पासों सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। ਜਿਹੜੀਆਂ संगतां अमृत दीआं बलाखी ने खंडे बाटे की पौहल छकना चाहुंदियां ने वो तख्त श्री दमदमा साहिब की पावन पवित्र धरती के उत्ते आके खंडे बाटे की पौहल छकन, गुरु वाले बनन, नशा का त्याग करन। अज इहो ही सब तो वड्डी जरूरत है। असीं खालसे का जन्मदिन मना रहे हैं, खालसे का प्रकाश पुरब मना रहे हैं तो खालसे के इस प्रकाश पुरब के मौके, खालसे के इस साजना दिवस के मौके के उत्ते अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की पावन विचारधारा के नाल जुड़िए, सिख फलसफे तो जाणू होइए, सिख परंपरावां तो जाणू होइए। अज जो समाज के विच असीं अफरा तफरी का माहौल देख रहे हैं, खास तौर पर साडे सिखां दे अंदर, इसदा वड्डा कारण यह है कि असीं अपने फलसफे तो, अपनी परंपरावां तो, अपनी मर्यादा तो, अपने संस्कारों तो दूर जा चुके हैं। खास तौर पर साडी नौजवानी, असीं अपने मूल वाल आईए, बाणी वाल आईए, बाणी दे धारनी बणीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों विसाखी मौके तलवंडी साबो विखे पंथक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कॉन्फ्रेंस बारे जानकारी दिंदियां पार्टी प्रधान सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने समूह सिख संगतां नूं इस कॉन्फ्रेंस विच पहुंचण की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंजाब विच सिखां की स्थिति और बीते समय तो पंजाब के बदले गए माहौल बारे इस कॉन्फ्रेंस विच विचार रखे जाणगे और अगले प्रोग्रामां बारे भी जानकारी साझी की जाएगी। पंथ ते सज्जनां नूं बेनती करदा है कि 14 तरीक नूं साडा मुख विसाखी का दिहाड़ा हैगा और इहदे ते संगतां नूं मैं अपील करदा कि श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर की स्टेज उत्थे लग रही है तो उस नूं तुसीं सारिਆਂ ने सुशोभित करना है, क्यों करके इन्हां पिछले दिनां दे विच हुकूमत ने सिख कौम के उत्ते बहुत ज़्यादा जबर ते जुल्म ढाया होया है। साडे घरां दे विच जाके पुलिस साडे ਸਿੰਘਾਂ नूं
ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੰਗਲੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਉਮੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾਨਗਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਉਮੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਗੰਗਾਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NRI ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ 30 ਅਤੇ 31 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 2 ਭਰਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਠੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਠੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਠੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ CCTV ਦੇ DVR ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੇਠਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੈਦਲ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਚਾਨਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। DSP ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੰਨਚੋ ਗੰਗਾ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਸੋਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਇੱਕ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 3 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਦਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਦਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਰੇਟਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ है। कई बार पहला भी इस तरह के हादसे वापर चुके हैं। पूरा परिवार आ रहा था हमारा और पीछे तो टक्कर लगी, पहले टक्कर मेरे लगी, मेरे साथ मेरे घर वाले लगी, पापा आ गई और फिर बच्चे सारे चिकलती है। हमने सोचा चलो गुरु जी के दर्शन कर लगे तो सारा परिवार इकट्ठा होकर आ गया था हमारा। हम करीबन 40-45 बंदे थे। अच्छा हाँ जी। और बस जब से बाद में फिर ना तो कोई एम्बुलेंस लेना आई हमें, मैं वहाँ तड़पू गया। ज़्यादा तो लापरवाही कुछ ये भी होगी, एम्बुलेंस कहीं बिल्कुल नहीं मिली। फिर गाड़ी में लिटा लिटा कर लाई, किलकी मारता है। मेरा भाई की बल्कि रास्ते में ही मौत हुई। वो तड़प कर क्यों व्यवस्था ही नहीं थी, पड़े थे ऐसे घेर का आ गया हम उसमें DCM से में। ये भी इतने बंदे हैं, व्यवस्था तो चाहिए ना, कहीं लाइट का जुगाड़ था ना कुछ था, बंदे थे बहुत ज़्यादा जी वहाँ से। तो हमारा तो सारा परिवार का नाश होगा, बड़ी सी लापरवाही में। एक ट्रक चढ़ गया ऊपर आपके ऊपर? हाँ जी, ट्रक चढ़ गया पीछे था। ट्रक को कोई पुलिस ने कब्जे में लिया, कोई पता चला कहाँ पकड़ लिया उसको? वो वहीं पड़ रखे आज जी, पकड़ लिया उसको? हाँ जी। जैसे कि हम तो गाड़ी से उतर के आ रहे थे जी। अच्छा जी। पैदल आ रहे थे, जबकि वो रोड वहाँ से कोई गाड़ी को ट्रैफिक नहीं आने दे रहे थे। पता नहीं वो कैसे गाड़ी आई, कैंटर कैसे आया, पता नहीं उनकी लापरवाही से या कैसे आई ये नहीं कह सकते। बंदे जैसे इधर को जा रहे पीछे से आ गया, बंदे इतने बहुत ज़्यादा थे, अब बंदे आपस में मिल कर चल रहे थे, मतलब इतने बंदे थे वहाँ पे और पूरा भरा गया था रोड। पीछे से एकदम आया, हमें तो पता चला बाद में कि गाड़ी थी, जब बाद में एक्सीडेंट हो गया भाई। एक ट्रक था, ट्रक चढ़ गया ऊपर ट्रक ऊपर चढ़ गया ना। हाँ। आप नीचे चरण छो गंगा में नीचे जा रहे थे आप? हाँ, उसके लिए जा रहे थे आप, चरण गंगा के लिए नीचे ही जा रहे थे, बस जाने थोड़ी सी रह गया था, बस मुड़ने वाले थे, नीचे से ऊपर से एकदम आया। फिर डेथ होगी, व्यक्ति होगी वहाँ पर? डेथ तो जी 5-6 बंदे थे बेचारे, एक ही परिवार के 6 बंदे थे। अच्छा, एक ही परिवार के 6 बंदे? परिवार के 6 बंदे। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ ਉਤਰਾਈ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਰਕ ਸੀ 2-3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 7 ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 10 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਨਫਰਮ ਹੈਗੀ ਜੀ 7। 7 ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, 7 ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने कहा है कि मौसमी तब्दीली कारण पै रही बेमौसमी बरसात की मार कारण नुकसान नाल घटे झाड़ की भरपाई लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब नाल बोनस दिता जाए। उन्होंने कहा कि बेमौसमी बरसात कारण मजदूरों का गुजारा चलना मुश्किल होया पिया है, इसलिए खेत मजदूर नूं उजारा का 50% मुआवजा दिता जाए। जथेबंदी ने 17 अप्रैल नूं पंजाब भर के DC दफ्तरां विच इन्हां शर्तां नूं हटाउण लई मंग पत्र देण दा फैसला कीता है। संघर्ष कमेटी ने कहा कि पंजाब सरकार गिरदावरियां ईमानदारी नाल करावे अते प्रति एकड़ 50,000 मुआवजा देवे। उन्होंने कहा कि जेकर सरकार इन्हां शर्तां तो पीछे हट के कणक की फसल नहीं चकदी तो जथेबंदी 24 अप्रैल नूं 2 दिना रेल रोको मोर्चे ते जावेगी। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪੂਰੇਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। उन्होंने पुलिस अधिकारियों खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए है तो निर्दोष लोगों को रिहा किया जाए। 43 नंबर FIR दर्ज हुई है हरीके पत्तन, उस 63 बंदे शामिल, 307 का मुकदमा, लोगों दी गड्डियां भन्नियां,
मोटरसाइकिल ਚੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਸਿੱਟਤੇ, बहुत बुरा हाल किया, लोगों की कुटमार भी हुई है। वो पत्रकार कई वो साजिशकर्ता बना के नामजद कर दिते गए। वो संबंध च अज डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर नूं मिले हैं कि ये जी मुकदमा है ये रद्द किया जाए तो बंदे सारे जोड़े बाहर कढ़े जाए। देखो तानाशाही कार्रवाई है, धक्का एडा एडा धक्का थोड़ी हुंदा। एक शांतमई बैठे लोगों के आके तुसीं डांगा मारो, अथरू गैस के गोले चलाओ, पर गड्डियां भी किस तरीके नाल भन्नियां, उत्तों ने भी शीशे भन्न के मुड़ गए, विचों सीटां पाड़तियां, विचों स्टीरियो डेक कढ़ के लै गए। इस तरीके नाल ये जिवें कोई किड़ कड्ढी हुंदी है, खुंदक नहीं हुंदी बंदे नूं, इस तरह की खुंदक इन्हां ने कड्ढी उत्थे। ये जिहड़ी कार्रवाई तो दिखदा ही है किवें डंडे दे बल ते जोर ते लोकां दे आवाज़ नूं दबाउण दीयां कोशिशां हो रहीआं, लोकां दे हक्कां नूं दबण दीयां कोशिशां हो रहीआं। किन्ने चैनल बंद करते, किन्ने पेज बंद करते, किसी ने कोई टिप्पणी करती उन्होंने चक के जेल सिੱਟਤਾ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ 75 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ पढ़ रहा सीगा +2 की पोलीटिकल साइंस की किताब आ, NCERT का सिलेबस आ। तो की कह रहा कि आनंदपुर साहब का मता एक बखवादी मता है, ये बखवादी होने दी गल्लां करदे ने। एक ये गल रखी है। दूजी गल उह लिखी गई है कि आनंदपुर साहब के मते नूं बहुते सिखां ने तस्लीम ही नहीं किया। तीजा लिखते कि की आनंदपुर साहब का मता पंजाब नाल दूजे सूबे का रेड़का खड़ा करूगा। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ देखो कित्थे जा रही है। आनंदपुर साहब का मता है की है, पहला समझो। आनंदपुर साहब का मता राज्यां दे वध अधिकारां दी गल करदा। आनंदपुर साहब का मता जिहड़ा फैडरल स्ट्रक्चर की गल करदा, उहदे च साडी मां बोली की गल, उहदी रखिया की गल, साडी राजधानी सानूं मिलनी चाहिदी है, साडे पंजाबी बोलदे इलाकिਆਂ की गल, साडे डैमां दे प्रबंध की गल, साडे पाणीआं दे हक, ये सारियां वो गल्लां ने। धर्म दे प्रचार की गल, अमृतसर साहब नूं पवित्र शहर का दर्जा देना, ये सारियां मंगां सी आनंदपुर साहब के मते दीआं जिहड़ियां 1985 दे विच राजीव लौंगोवाल समझौता हुंदा जदों उहदे विच मन्नियां जांदियां। सेंटर सरकार मनदी है भी आ तुहाडीआं मंगां ठीक है, जायज़ है, तो ये लागू कर देणगीआं 1 जनवरी 1985 नूं, पर सरकार मुकर जाती है। अज उस मते नूं कहंदे वक्खवादी है, देश तोड़न दीआं गल्लां करदे आ। जाणे यार असीं अपनी कोई गल भी करदे आं, असीं वक्खवादी हो जांदे, अतवादी हो जांदे आ। हद्दां ते मरना असीं देश भगत हाँ, असीं राष्ट्रवादी हैं। लंगर लाउणा तां असीं देश भगत हैं। कोई आपदा आ जाए, कोई हड़ आ जाए तां देश भगत हाँ। जदों कोई हक की गल कर लो उदों असीं अतवादी हैं। ये जुल्म है, धक्का क्यों? बेमौसमी मींह काਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੱਟ ਲਾਤੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਰੀਰ ਬਾਕੀ ਛੱਡਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੱਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੌਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਸ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ 21 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਰੋਪੜ 10 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਕੱਟ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ हरियाणा सरकार ने जो किसानों ने खड़ी सी, हरियाणा सरकार और हिंदुस्तान की इक्को सरकार सी जिन्हें केंद्र सरकार वालों रिलैक्सेशन से रिएक्ट किया सी और रिव्यू करने की मांग की सी। कल हरियाणा के मुख्य मंत्री ने अफसोस है कि पंजाब के मुख्य मंत्री साहब धन्यवाद करते रहे केंद्र सरकार का, पर हरियाणा सरकार वालों रिव्यू करने सोझी आई तो हरियाणा सरकार ने पहलकदमी करके जिहड़ा कट की भरपाई आ वो हरियाणे के खजाने विचों करन दी गल कही
ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। RDF ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਏ ਸੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ, ਮਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ RDF ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ 3% ਦੀ ਥਾਂ 2% ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ CM ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੱਟ ਦੀ ਭਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। BBC ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ED ਵੱਲੋਂ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ BBC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਕਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫੇਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ BBC ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ BBC ਵੱਲੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ BBC ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਤੇ ਬਣੀ BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BBC ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। BBC ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।